آپ دیکھ رہے ہیں 3 اسٹار نیوز HD. شامل کرتے ہیں اہم خبریں. جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ایاز خان. آپ دیکھ رہے ہیں 3 اسٹار نیوز. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں حاجی گل مروت صاحب کے پیٹرول پمپ شاہ لطیف ٹون نیشنل ہائی وے روڈ. آج ان کا خصوصی انٹرویو آپ تک پہنچاتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ایاز بھائی خیریت سے؟ سر کچھ عوامی سوال ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم عوام سے یہاں پہنچتے ہیں اور کچھ سوالات ہوتے ہیں وہ جو سینئر رہنما ہیں ان تک ہم پہنچاتے ہیں تاکہ ان کا جو جواب ہے وہ آپ عوام کو دے سکیں. پہلے تو ہمارا یہ سوال ہے، نون لیگ اس وقت وفاق میں حکومت کر رہی ہے. آپ کے خیال میں ملک کو سیاسی استحکام کی طرف لے جانے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیں ایاز بھائی، آپ نے دیکھا کہ ہمارا ملک جس بحران کا شکار تھا اور بالکل دیوالیہ پن کی طرف جا رہا تھا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نے اس ملک کو بچایا دیوالیہ پن سے. اور آج شکر الحمدللہ پاکستان وہ ملک ہے کہ دنیا کے لیے ایک مثال بن چکا ہے. ہمیں فخر ہے اپنے قیادت پہ اور پاکستان مسلم لیگ نون اور ہمارے جو آرمی کے چیف آف جنرل اسٹاف عاصم منیر صاحب پہ کہ انہوں نے دنیا پہ اپنا لوہا منوایا. اور آج دنیا پاکستان کو جو ہے نا جس نگاہ سے دیکھ رہی تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اچھا سر، کسی دور میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بیان تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اپنے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر آج بھی قائم ہے یا حکومت میں آنے کے بعد ترجیحات بدل گئی ہے؟ دیکھیے، مسلم لیگ نون نے ہمیشہ وہ کام کیا ہے جو قانون کی پاسداری ہو اور اس کے اوپر عمل درآمد ہو اور ترقی کے لیے، اور خاص کر ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو تھا میاں محمد نواز شریف کا پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہے انشاءاللہ. لیکن کچھ حالات ایسے بن چکے تھے کہ وہ آپ کے سامنے تھے، جن لوگوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا اور ملک کو تباہی کی دہائی پہ پہنچایا. تو کچھ حالات کے ساتھ بھی جو ہے نا بدلنا پڑتا ہے اور لچک دکھانا پڑتا ہے. لیکن آج بھی نواز شریف کا وہی بیانیہ ہے اور کل بھی وہی بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو. اچھا سر، مریم نواز اور حمزہ شہباز کی قیادت میں پارٹی کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا پرانے اور سینئر کارکنان خود کو اب بھی پارٹی کے فیصلوں میں شامل سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اس وقت آپ اگر پورے پاکستان کے کاموں کو دیکھیں تو پنجاب میں مریم نواز نے وہ کام کیے ہیں جو ہم نے کبھی سنے نہیں تھے اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. آج پنجاب کے اندر اگر کام ہو ہی رہے تو پاکستان میں صرف پنجاب کے اندر ہی کام ہو رہے ہیں اور یہ سارا سہرا مریم نواز کو جاتا ہے اور اس کی محنت ہے، کاوشیں ہیں اور پارٹی کے لیے بھی دن رات ایک کر کے اس نے جو کوشش کی ہے پہلے بھی اور ابھی بھی کر رہی ہے. تو انشاءاللہ مریم نواز جس سوچ سے، ویژن سے کام کر رہی ہے تو انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ چاروں صوبوں میں بھی انشاءاللہ مسلم لیگ نون کو لوگ سپورٹ کریں گے. سر، عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے. آپ کی حکومت کے پاس عام آدمی کو فوری ریلیف دینے کا کیا ٹھوس منصوبہ ہے؟ دیکھیے، پاکستان مسلم لیگ نون نے، آپ اگر اس وقت حالات کو دیکھیں، دنیا کے حالات کو دیکھیں، جنگی حالت میں تھا، پوری دنیا پریشانی کے عالم میں تھا. ایک واحد پاکستان تھا کہ جس نے اپنے لوگوں کو جو ریلیف دیا، جو سبسڈی دی اور جو مطلب ہے کم سے کم کوشش کی عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کی. تو انشاءاللہ یہ چند دنوں کی تکلیف ہے، یہ دور ہو جائے گی اور دوبارہ ملک جس تیزی کے ساتھ ترقی کی پٹڑی پہ چل رہا ہے تو انشاءاللہ آنے والے دن بڑے خوشگوار ہوں گے اور اچھے ہوں گے. سر، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب وہ اقتدار میں تھے کہ جب ایران کی اگر جنگ شروع ہوگی تو پیٹرول 500 تک جائے گا. تو آپ کی حکومت نے 500 تک جانے نہیں دیا اور باقاعدہ 80 روپے کم کیے ہیں. بس یہ شکر کرے کہ اس وقت حکومت عمران خان کی نہیں تھی، ورنہ آج آپ کہیں قبروں میں ہوتے یا کہیں کنڈرات کے نیچے دبے ہوتے. لیکن یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ عمران خان اس وقت حکومت میں نہیں تھے، ورنہ آج آپ کے جو حالات تھے اور ہم یہاں جو بیٹھی ہوئے ہیں تو کبھی بھی یہ سکون نہ ہمیں ملتا اور نہ ہم یہاں ایسے بیٹھ سکتے تھے. سر، پاکستان پیپل پارٹی اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ حکومت چلانا کتنا مشکل ہے؟ کیا اہم فیصلوں پر سب کا اتفاق رائے ہونا ہے؟
देखिए अयाज भाई, इस वक्त चारों सूबे में अलग-अलग हुक्मरानी है और सिर्फ एक सूबे में जो है ना मुस्लिम लीग नून की पूरी हुकूमत है। बाकी वफाक में भी नून लीग की जॉइंट हुकूमत है पीपल पार्टी के साथ और MQM के साथ। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने फेस किया इन मराहिल को और इन जो मुल्क के अंदर बहरान थे और इस बहरानों से मुल्क को निकाला, तो मैं ये आपको दावे से कहता हूँ कि कोई दूसरा हुक्मरान ये सोच भी नहीं सकता था और न कर सकते थे। ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही है जो हर पार्टी को स्पेस देती है, हर पार्टी को साथ चला के साथ लेके चलती है। तो मुस्लिम लीग का सिर्फ विज़न सोच ये है कि मुल्क को हम तरक्की की तरफ ले जाएं, मुल्क को हम बहरानों से निकाल सके, मुल्क को हम अंधेरों से निकाल सके, मुल्क को हम जो मसाइल हैं इनसे निकाल सके। ये विज़न ही है मुस्लिम लीग नून का। सर, आपके ज़िला मलीर में नून लीग को किन मसाइल का सामना है? क्या आप समझते हैं आने वाले बल्दियाती या आम इंतखाबात में आपकी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकेगी? देखिए अयाज भाई, मुस्लिम लीग नून यहाँ मलीर से पहले भी कौमी सीटें भी निकाल चुकी है, सूबाई भी निकाल चुकी है और यहाँ पे हमारे 6-7 चेयरमैन भी बन जाते हैं। अभी भी इस वक्त ज़िला मलीर में हमारे चेयरमैन भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं और काउंसलर भी है और काफ़ी सारे हमारे ऐसे कैंडिडेट थे सूबाई कौमी के कि तकरीबन दूसरे नंबर पे जमात आने वाली मुस्लिम लीग नून ही है। सर, आपके दौर में ज़िला के लिए कौन से बड़े मंसूबे मंजूर हुए जिनसे बराह रास्त आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा? अयाज भाई, आपके सामने जो रोड बना हुआ है यहाँ से लेकर कैदाबाद से ये टट्टा बदीन से जो हमारा नेशनल हाईवे बना हुआ है, ये आपको मुस्लिम लीग नून ने ही दिया है। आपके K4 मंसूबा जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा अरब रुपए का मंसूबा है कराची के लिए। और यहाँ पे जो ग्रीन बस है आपकी, वो ग्रीन बस की वो जो लेन बिछाई जा रही है कराची के अंदर, ये मुस्लिम लीग नून का मंसूबा है। तो मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मोटरवे, आप देखें जब 18 में नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो गई थी तो वहीं सक्कर पे रुकी हुई थी, 1 इंच भी इमरान खान की हुकूमत में नहीं बढ़ी, किसी और हुकूमत में नहीं। आज उसके ऊपर दोबारा मुस्लिम लीग नून ने काम स्टार्ट किया हुआ है, इंशाल्लाह चंद महीनों में या चंद सालों में वो फाइनल हो जाएगा। तो आपके जो रवाबित हैं, आपके जो तरक्की के जो असल वो है मतलब ताकत है, वो आपके रोड हैं और आपके मतलब आपके फासलों को कम करता है। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ने दिन रात काम शुरू किया हुआ है। अच्छा सर, एक और सवाल है, क्या आपकी जमात PTI या दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मेज़ पर बैठने के लिए तैयार हैं ताकि मुल्क को बहरानों से निकाला जाए? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सियासी जमात है और हर पार्टी के साथ बैठने के लिए तैयार है और हमेशा बैठती भी है। और मुल्क की तरक्की के लिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं दे सकती। कि आपने देखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी जमात को दाव पे लगा के उस बहरान में इसने हुकूमत संभाली और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन बहरानों से मुल्क को निकाला। आपने 2013 में भी देखा था, पूरा पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था, यही कराची शहर अंधेरों में डूबा हुआ था। वाहिद मुस्लिम लीग नून था जिसने कराची को अमन दिया, अमन का गहवारा बनाया और इस मुल्क को अंधेरों से निकाला। बिजली घर, ग्रिडें, मुस्लिम लीग नून के कारनामे निकाल कर इस मुल्क की तरक्की में, तो फिर आगे सिर्फ कंडरात ही बचते हैं। अच्छा सर, एक सवाल और है, नून लीग का अदारों के साथ तलाक़ात के हवाले से हमेशा एक मौक़िफ़ रहा है। मौजूदा सूरत हाल में आप इन तलाक़ात को किस तरह देखते हैं? देखिए, नून लीग ने जब भी इदारों के साथ अगर कोई ख़राबी आई है या की है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की तरक्की के ऊपर, मुल्क की खुशहाली के ऊपर अगर की होगी। अगर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नून लीग को एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है तो नून लीग 10 कदम बढ़ने के लिए तैयार होती है। मुल्क की तरक्की के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ वगैरह न नून लीग ने आज तक की है और न करेगी। सर, आप एक सीनियर रहनुमा हैं होने के नाते आप पाकिस्तान के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो सियासत से मायूस हो चुके हैं? मैं उन नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए, आप कौम के मुस्तकबिल हो और आप हर चीज़ को देखें और फेस करें, फिर उसके ऊपर आप आगे मीडिया, सोशल मीडिया और ये जो आजकल हमारे नौजवान नस्ल है, ये जो आपने कुछ अरसा पहले देखा जो फेसबुकों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर
मतलब सियासत को इतने गंदा किया कि कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, गालम गलूज तक सियासत को पहुंचाया। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर शौर दिया था किसी लीडर ने, यही शहूर दिया था। आज जब से इमरान खान अंदर गया हुआ है तो तकरीबन 75% जो हमारे नौजवान थे और जो हमारे वो जो गयूर लोग थे जो समझ चुके हैं, और वो तकरीबन इस चीज़ को समझ चुके हैं कि अगर हमारी फ़ौज है तो पाकिस्तान है। आपने देखा उन मुल्कों का हाल जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे थे, जो आसमानों को छू रहे थे, लेकिन आज जब उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो बिल्डिंगें उनको नहीं बचा सकी। पाकिस्तान वो मुल्क है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान के ऊपर फ़ख्र है, और पाकिस्तान ने जितनी भी तरक्की किया है तो वो मुल्क के लिए और मुल्क की अमन के लिए और मुल्क की मतलब खुद मुख्तारी के लिए। तुंदे बाद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जी नाज़रीन, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, खसूसी इंटरव्यू हाजी गुल मरवत साहब का आज हमने आपकी खिदमत में पेश किया है, और शेर की भी हमने फरमाइश की थी तो उन्होंने शेर भी सुना दिया। खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हाजी साहब का भी यही कौल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी इन्होंने जद्दोजहद की है और अपने कारोबार में भी आज इनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है, आज माशाल्लाह पुरसकून है। तो तमाम जो सुनने वाले हैं वो भी इनसे मिलें, इनसे मीटिंग करें, इनसे पूछें कि किस तरह से लाइफ को गुजारना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे हैं 3 स्टार न्यूज़ HD।